सत श्री अकाल, नमस्कार। पंजाब वायर न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ राजन गुसाई। किसानी एक प्रमुख मुद्दा इस टाइम बनया है। देश नहीं दुनिया दे विच जिहड़े लोग ने वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश के जिहड़े किसान ने उन्हां दे नाल उठ खड़े हुए ने। किसानां ने दिल्ली की संघी कुट्टी हुई है, कहण दे विच कोई दो राय नहीं है। दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसानां वल्लों लगातार 1 महीना हो गया लगातार उत्थे संघर्ष अपना जारी रखिया होया। 3 खेती कानून जिहड़े केंद्र सरकार वालों बनाए गए उन्होंने रद्द करवाने की मांग की जा रही। कई दौर की मीटिंग जिहड़ी हो चुकी है। बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि जिहड़े संशोधन तुसीं चाहते हो, जिहड़ियां सोधां चाहते हो, वो सोधां असीं कर दिंदे, लेकिन किसान अपनी कहा जा सकता गल दे उत्ते अड़े हुए ने कि उन्होंने इन्हां खेती कानूनों के रद्द होने तो सिवाय होर कोई फैसला मंजूर नहीं है। मेरे नाल इस टाइम पंजाब बॉर्डर किसान यूनियन के सूबा उप प्रधान सुरजीत सिंह पूरा मौजूद ने। पूरा जी, पंजाब वायर न्यूज़ ते तुहाडा स्वागत है। सुरजीत जी, किसान जिहड़े ने पिछले जे कहा जाए 1 महीने तो दिल्ली की संघी घोटी बैठे ने। उस तो पहले पंजाब दे विच भी किसान जिहड़े लगातार करीब 1.5 तो पौने 2 महीने जिहड़े आ और रेल ट्रैकों ते बैठे रहे। मंग इक्को ही है कि खेती कानून दे जिहड़े बनाए गए ने, सोध बनाई कीतियां गईयां, उन्हां नूं रद्द किया जाए। केंद्र सरकार अपनी गल कर रही है, किसान क्यों अड़े हुए हैं? क्या सोध जिहड़ी है, जिहड़ी सोधां वो कह रहे हैं, जिवें MSP की गल की जा रही, वो कह रहे आपां MSP लिख के देण नूं तैयार है कि MSP जिहड़ी है रद्द नहीं होएगी। होर भी जिहड़े तुसीं फैसले कह रहे हो मनण नूं तैयार है, पर किसान क्यों नहीं मान रहे? किसान रद्द क्यों कराना चाह रहे हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰ ਭੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਤੂ ਫਾਰਮ ਆ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 17 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 17 ਵਿਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਕਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, केंद्र सरकार बार बार इक्को गल कह रही है MSP नहीं टुटेगी। जिहड़ी ज़मीन है, जिहड़ा ज़्यादा खदशा जिहड़ा जताया जा रहा सी किसानां वल्लों कि उन्हां दी ज़मीन दे उत्ते जिहड़े कारपोरेट घराने ने वो कब्जा कर लैणगे आने वाले टाइम दे विच। एक 500 एकड़ दे जां 21,000 एकड़ दे फार्म जिहड़े आ वो बनाना चाह रहे हैं, जिवें यूरोप दे विच उन्हां दा फार्मूला रहा, उत्थे 500 एकड़ 1000 एकड़ दे। सरकार कह रही है कि किसान की ज़मीन के उत्ते कोई अख नहीं रख सकता, किसान की मर्जी तो बिना उन्होंने कोई खरीद नहीं सकता। फिर तुसी ये क्यों मंग कर रहे हो कि यह जी संशोधन है मंडियां जड़ियाँ उही रहन, जबकि पहलों किसान कहते सी कि सानू पूरा MSP जिहड़ा जारी भी किया जाता उहदे मुताबिक भी उन्होंने फसल का पूरा मुल नहीं मिलता। हुण केंद्र कह रही है कि जिथे मर्जी खुली मंडी च जाके बेचो, पूरे मुल जो तुसी चाहते हो उस हिसाब नाल अपने फसल जिहड़ी आ वो बेचो। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ, MSP ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਮੱਕੀ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਆ। 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵਾ 40-45 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, MSP ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਬੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ, 22 ਰੁਪਏ, 23 ਰੁਪਏ ਵਿਕੇ। ਉਹੀ ਸੇਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 6 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ SDM ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ DC ਸਾਹਿਬ। DC ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? DC ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਉਹ? ਵਿਚੋਲੀਏ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਛਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਛਨਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਜ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ 1900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1900 ਰੁਪਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ 1500 ਰੁਪਏ, 1500 ਲੈ ਕੇ ਉਹ 1900 ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਾ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 600 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-40, 50-50। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਆ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਚੀ ਇਹਦੇ ਵੇਚੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਢੇ ਸੀ, ਗੰਢੇ 18 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ, MSP ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ MSP ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 'ਚ 10 ਕਿਸਾਨ, 15 ਕਿਸਾਨ, 20 ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ BJP ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਹ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ,
ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫੇਲ ਆ ਤੇ ਫੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ MSP ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ, ਗੇਹੂੰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇ, ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ? ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨੀ, ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਢੇਰੀਆਂ ਬਚਣੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਕੋਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਫਰੀ, ਪਾਣੀ ਫਰੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ TV ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 900,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤਾਰ ਖੰਭੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨ ਜੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੋਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਹਤਕ PGI 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ।
ਇਹ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਦੀਆਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LOC ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਖਾਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ PJ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਠੰਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ SYL ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ SYL ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਆ 11 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SYL ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜਾਹਟ ਸੀ, ਕੋੜਾਪਨ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। BJP ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ SYL ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 10-10 ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਔਰ YouTube ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।